ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿ ਸਮਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਉ ਫਕੀਰੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਨਾਉ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਗੁਆਓ। ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਓ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਓ। ਫਾਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਾਤ ਫਹਾਇਣ ਆਗੈ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਣਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੈ ਛਾਓ। ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਭਾਇਨ ਕਾਓ ਰਾਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓਂ ਚਟ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੈ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਤ ਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਪਾਏ ਮੇਦਨੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਪੈ ਬਿਨ ਭਰਮ ਨ ਕੱਟੀਐ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਪੈ ਤੇ ਪੈ ਜਲ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ। ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਲਤੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰਧਾਰ। परम सत्कारयोग गुरु की प्यारी सवारी गुरु रूप साध संगत जियो। आप सारे जो अपने घर में बैठ के ये जो सुचज्जा शलाघा योग उपराला है जेके चैनल दे एक बाणी का इस माध्यम राही आप निता प्रति गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन उपदेश गुरु की बाणी कीर्तन ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਹਿਤ सतगुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पान वास्ते अर्ज करता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ये जो बचन दास पासों आप जी ने उच्चारण किए हुए सरवण किए हैं, ये 2 श्लोक अते एक पौड़ी दे रूप विच हन, जो कि मलार की वार गुरु नानक पातशाह जी की रचना है, जो सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 1288 ऊपर शोभायमान है। तो जो सतगुरु पातशाह जी ने इस मलार की वार की रचना की है, इसका पिछोकड़ इतिहासक पक्ष तो यह प्रतीत होता है कि गुरु नानक पातशाह जी की इस रचित वार अंदर, क्योंकि जो सूरवीर योद्धियां की उन्हां दी बहादरी का जिक्र अते रणभूमि का जिक्र किया गया है। ये इवें प्रतीत होता है कि अहमदाबाद की जो तीसरी आखिरी यात्रा सी, जो प्रचार फेरी सी गुरु नानक पातशाह जी की, उस तो बाद जदों आप जी जदों बाबर बाणी फिर गई कोई ना रोटी खाए, उस समय जदों आप जी करतारपुर आके फिर आप जी ने अपना दौरा पूरा करके पहुँचे, उस समय ये तकरीबन 22 नवंबर 1521 की ये रचना है। कुल इस वार दियाँ 28 पौड़ियाँ हैं, जिन्हां विचों एक पौड़ी है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है, अते बाकी 27 पौड़ियाँ जो गुरु नानक पातशाह जी दियां हैं। पहला इस वार का स्वरूप केवल पौड़ियाँ के रूप में सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब संपादना सवे ये जो श्लोक भी नाल जोड़ के एक मुकम्मल वार का रूप आप जी ने बख्शिश किया। तो आओ इन्हां राही जो सतगुरु पातशाह सानू पावन उपदेश बख्शिश करते हैं, उन्होंने विचारन का यतन करिए। साध संगत जियो, गुरु नानक पातशाह जी के पावन बचन श्लोक 12 के वधीक अंदर एक आते हैं। नानक दुनिया कैसी हुई होई, सालिक मीत ना रहे हो कोई। सतगुरु पातशाह संसार का जो माहौल है, संसार का जो वातावरण है, उसका जिक्र करते हैं, बचन करते हैं कि एक समाज, मनुखी समाज किस प्रकार का बन गया है, जिस अंदर कोई भी सुचा जी अगवाई देने वाला, जिस समाज अंदर कोई भी ज्ञानवान अते चंगा राह दसन वाला कोई आगू सानू नज़र नहीं आता। ऐसे समाज अंदर पाई बंदी हेत चुकाया, सारे संसार के जो जीव हैं उन्होंने अपने परिवार के अपने संबंधियों के मोह में फस गए। परमात्मा का जो प्रेम सी उस तो वो सारे दूर चले गए, दुनिया कारण दीन गवाया। मानो संसार के समाज के लोगों ने इस संसारिक माया के कारण इस नाल लग के अपना जो दीन धर्म सी, भाव के जिस मकसद वास्ते परमात्मा ने मनुखा देही बख्शिश की सी, वो इन्होंने अपने मन विचों खो लिया। उस पासे का इन्हों कोई ध्यान नहीं है। केवल इत्थे तक ही सारे ये लोग सीमित हैं, खाना पीना हंसना सोना, विसर गया है मरना। तो सतगुरु पातशाह जी ने एक गुरु अंगद देव जी का पहला श्लोक है, जिस अंदर आप जी ने ऐसे समाज का जिक्र करदे पावन फरमान किए हैं। नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाव, कि असी समाज अंदर जो कलयुग का पहरा कहते हैं। कलयुग साध संगत जी कोई ऐसा वखरा समा नहीं कि जिसकी कोई डिमार्केशन की गई है, इतने तो लैके इतने तक का जो समा है ये कलयुग का है, ये सतयुग का है, त्रेते का है, द्वापर का है। सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी राही सानू ये स्पष्ट किया है कि वो समा जिस समय भी परमात्मा की बंदगी नाल हिरदा जुड़िया रहे, वो मानो साडे वास्ते सतयुग है। अते जिस समय असी केवल झूठी माया नाल जुड़ के विषय विकारां विच साडी सुरती साडा मन सारा जीवन लग्या रहिंदा है, कूड़ दी कमाई करता है अते अज्ञानता विच भटकदा है, वो साडे वास्ते मान लिया जाए कि वो कलयुग का समय है। तो ऐसे समय अंदर मनुख की जो बुद्धि है वो इतनी बिगड़ जाती है कि वो चंगे नूं माड़ा अते माड़े नूं चंगा
के न आरंभ कर देता है। सतगुरु पातशाह जी ने इसे अध्यात्मक ख्याल तो यह पावन बचन आरंभता की थी। नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाव। फकीर उसनों कहते हैं जो कंगाल है, जो गरीब है, जिस पास संसारिक धन दौलत नहीं है, उसनों मंगता है, उसनों कंगाल गरीब किया गया है। उसे नू गुरबाणी अंदर सतगुरु पातशाह जी ने फकीर शब्द राही ये वर्णन किया है। नाव फकीर है पातशाह कि इस संसार के इस समाज का जो कलयुग का पैरा है, इस बिगड़े हुए समय अंदर ऐसा संसार का समाज का वतीरा है कि जिस पास कोई नाम धन नहीं है, परमात्मा की बंदगी तू वांझा है, सखना है अते सारा जीवन वो माया खातर भटकता रहता है। नौ फकीर है पातशाह ऐसे फकीर कंगाल मनुख नू संसारक समाज जो एक पातशाह समझता है, जिस पास संसारक धन दौलत तो बहुत है लेकिन परमात्मा का नाम उस पास नहीं है। ये जो संसार का धन है ये धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। इस संसारक माया मालक की बख्शी एक रची हुई खेड है। कदी ये सानू इसकी प्राप्ति हो जाती है, कदी साढ़े पासों खुश जाती है। लेकिन जो ज्ञानवान हैं, जो परमात्मा की बख्शी हुई मनुखा देही का प्रयोजन समझन वाले गुरमुख हैं, ज्ञानियों का धन नाम है, उन्हों का जो प्रमुख धर्म कर्म है वो केवल परमात्मा की बंदगी है अते वो हमेशा सद ही रह समाए। जिथे शरीर करके संसार रहते हैं उत्थे मन करके वो अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों नाल जुड़े रहते हैं। सतगुरु पातशाह पावन बचन करते हैं, जिनका पल्ले धन वसै तिनका नाव फकीर, जिनका हृदय तू वसै ते नर गुनी कहीर। धन गुरु नानक पातशाह मलार की वार अंदर ही ऐसे पावन फरमान करते हैं कि जिन्हां पास संसारक धन दौलत बहुतात है, समाज दियां नज़रां विच शौकार हैं, वो धनी हैं, लेकिन अध्यात्मक जीवन के कमाई करने वाले मनुखों के नज़र विच वो कंगाल हैं। अते जिन्हां मनुखों पास प्रभु परमात्मा का नाम तन मौजूद है ते नर गुणी गहीर, वो मानव गुणा के समुंदर हैं। तो सतगुरु पातशाह जी ने अगे पावन बचन किए हैं, अंधे का नाव पारखू ए वह करे गुआओ, कि ऐसा वतीरा समाज का कि जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान करके अन्ने हैं, जो अंधे मनुख की सतगुरु पातशाह जी ने परिभाषा दी है। रामकली राग अंदर गुरु अंगद देव पातशाह जी के बचन हैं, अंधे ये ना आखन जिन मुख लोइन नाए। उन्होंने अन्ने नहीं कहना चाहिए कि जिन्हों के चेहरे उपर अखा नहीं हैं, अंधे से नानका खसमों कुत्थे जाए। जो मालक के हुक्म अनुसार सुचज्जा मनुखा जीवन व्यतीत नहीं करते, ज्ञान करके अन्ने हैं, सचमुच वो अन्ने हैं। अंधे का नाव पारखू इस कलयुग के समय अंदर कला क्लेश झगड़े फसाद के इस समय अंदर जो ज्ञान करके अंधे लोग हैं, उन्होंने मानो समाज का आगू अते परख परचोल करने वाले, फैसले लेने वाले अते सूझवान तालीम याफ्ता उन्होंने समझा जाता है। ये वह करे गुआओ अते इसी तरह ही ये मनुख सारा जीवन ऐसा ही समझता रहता है। इल्लत का नाम चौधरी कूड़ी करे पछताओ, जिमें कोई शरारत करने वाला शरारती अंसर है, समाज अंदर बद फैली फैलाने वाला, उसनू चौधरी अक्सर असी देखते हैं साढ़े सारे समाज अंदर ऐसा देखने में नजर आता है। गुरु नानक पातशाह जी ने अते सतगुरु साहिबान ने जदों ये बाणी की रचना की, उस समय भी ऐसा ही समाज की बनतर सी। सतगुरु पातशाह बचन करते हैं जो शरारती अंसर है वो समाज अंदर जदों चौधरी बन के समाज को अगवाई देता है। कूड़ी करे कूड़ी पूरे थाओ अते एक कूड़ी जनानी जिसका कोई सम्मान सत्कार नहीं, जिसका आचरण माड़ा, जिसका किरदार माड़ा है, वो फिर सब तो श्रेष्ठ प्रमुख स्थान ते वो विराजमान है कि भाई इस समाज का ऐसा माहौल जिस अंदर जो ज्ञानवान हैं, जो परमात्मा की बंदगी करने वाले, जो धर्मी लोग हैं, उन्होंने कोई पाया नहीं है। लेकिन जो अधर्मी हैं, जो समाज अंदर संसार अंदर बदफैली फैलाने वाले लोग हैं, वो संसार अंदर अगवाई देने वाले हैं। नानक गुरमुख जानिया कल का एक न्याय। सतगुरु अंतली पंक्ति अंदर बचन करते हैं, हे नानक गुरु की शरण पै के, गुरु की बाणी नाल जुड़ के ये समझ ये आत्मक सोझ प्राप्त होती है कि इस प्रकार के समय नूं ऐसे मनुखी जो वतीरा है, मनुख का जो व्यवहार है, उसनों ही कलयुग का समा
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੁਕਮੋਂ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੋਥੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਅੰਧੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿਰਖੁਲ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਧੇ ਹਨ। ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇਥਿਆ ਕਿਉਂ ਪਾਦਰ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਹੀ ਅੰਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਮੁਸਾ ਮਤ ਹੋਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਲਾਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਜਸਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਸੁਚੱਜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੈਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਐਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਚਲਾਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਹਰਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਤੀਵਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਕਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਹਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਫਾਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਾਤ ਫਹਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਥਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਓ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ
अंधा आगू जेठिया सब साथ मुहावे, वो सारे लुटे जाते हैं उसके पीछे अगवाई भी चलन वाले। तो सतगुरु बचन करते हैं पहलो दे जड़ अंदर जम्मै, विद्या का ज्ञान का ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੁਰਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਬੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ऐसा ही सतगुरु अगे वर्णन करते हैं, राजे शी मुकंदम कुत्ते, ऐसा समाज अहमदाबाद जदों मुगल ते पठाना की लड़ाई हुई उस समय गुरु नानक पातशाह जी ने उस तो बाद इस वार की रचना की सी। उस समय के जो अहलकार सन अते अजो के जो संसार के वख-वख समाज हैं, उन्हां दे अहलकारां अते जो राजनीतिक अगवाई देने वाले जो राजनीतिक लोग हैं, उन्हां दी दशा भी उस तो घट नहीं है। सतगुरु फरमान करते हैं, राजे शी मुकदम कुत्ते, के राजे मनो एक शेर के रूप में धारण कर गए, जो खंखारू हैं, जो कि बाकी जंगल के जानवरां उपर नूं भयभीत करके डरा के उन्हां दा शिकार करके उन्हां दे जो अहलकार हैं वो फिर वो एक काम करते हैं कि वो जाए जगान बैठे सुते, वो फिर प्रजा है जो बेचारी बेबस प्रजा है, उन्होंने बिना किसी कसूर दे उन्होंने जाके पकड़ के उन्होंने सजावां देंदी है। ऐसे सतगुरु अगे बचन करते हैं, चाकर नेंदा पायन काओ, अते जो अहलकार हैं अपने राजनीतिक उन्होंने व्यक्तियों पासों किए हुए शिकार का वो मानो अपनिया नूंथरां जो उन्होंने राही उन्होंने मांस मोच के खून पींदे हैं। तो अगे सतगुरु फरमान कर रात पित कुत्तियों चढ़ जाए, जो राजनीतिक वो मनुखा राही गरीबां ते जुल्म करके उन्हों शिकार किया जाता है, उन्होंने फिर ये जो अहलकार हैं रात पित कुत्तियों चढ़ जाओ, जिमें एक शेर शिकार करता है, वो जदों रज के उस शिकार नूं छोड़ देता है, वो फिर कुत्ते पग्याड़ आदि आके फिर उसका मांस खाते हैं। इस तरह जो अहलकार हैं रात पित कुत्तियों चढ़ जाओ, उन्हों की न्याय फिर ये उन्होंने गरीबां मजलूमां बेसहारा कुचले हुए लोगों का रत पींदे हैं, जिथे जियां होसी सार है संसारी मनुख, जिथे तुहाडे संसार दे अंदर कीते हुए जो कर्म हैं उन्हों का लेखा जोखा किया जाएगा, नक्की वड्डी लायतबार। उस समय फिर तुहाडी नमोशी होगी, जिमें समाज अंदर कोई माड़ा वाला मनुख है, कई बार ऐसा समाज अंदर होया करता सी कि उसका नक वढ़ के अते उसनूं समाज उपर उसकी बेपत करके उसनूं नशर किया जाता सी, नक्की वड्डी लायतबार। ते ऐसी मालक की दरगाह अंदर तेरी दशा होगी। अगे जो पौड़ी है जो गुरु नानक पातशाह जी की ही रचना है, उस अंदर आप फरमान करते हैं, आप उपाय मेदनी आपे करदा सार। ये मालक की रची हुई संसार का जीवन एक खेड है, आवन जान एक खेल बनाया, जन्म अते मरण के दरम्यान का जो ये साडा जीवन है, जिसनों असीं मनुखा जीवन कहते हैं, ये मालक की रची हुई एक खेड है। इस खेड अंदर सतगुरु फरमान करते हैं, आप उपाय मेदनी। ये सारी जितनी पृथ्वी जितनी मात लोक है, जितनी लोकाई है, मालिक ने आप पैदा की है, कोई होर वक्री शक्ति नहीं है। आप उपावनहार आपे ही मारदा, वो मालिक आप जन्मदाता है, मालिक आप रिज़क दाता है, अते सारियां दा संगार करने वाला वो प्रभु परमात्मा इको एक ही है। तो वो जो मालिक है उसकी इतनी समर्थ है, असी केवल अपने परिवार अपने बच्चों का ही संतान का, वो मालिक कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, प्रतिपाला निसार संभाला, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। ऐसे गुणा वाला जो प्रभु परमेश्वर है, आप उपाय मेदनी आपे करता सार, वो सारे जीवां की सांभ संभाल भी देख रेख आप करने वाला है। पै बिन परम ना कटी है, नाम ना लगा प्यार, जदों तक उस मालिक की जो ताकत है
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕੜੀ ਹੈ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਭੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਦਬ ਡਰ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਭੈ ਜਲ ਲੰਘਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਵਸਾਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਦਬ ਡਰ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਤੇ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਥੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰਤਾਰ। ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ, ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਉਰਦਾਰ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬਿਨ ਭੈ ਭਗਤੀ ਤਰਨ ਕੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਅਦਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਮਿੱਥ ਲਈਏ, ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਿੱਥ ਲਈਏ। ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਤ ਇਵ ਕੰਧ ਮਿਲਾਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਗ ਤਨਾਸੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਪਾਉ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਦਬ ਭੈ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਇਕਸ ਤਿਕਸ ਤਿਸਕੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਪਾਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦਬ ਭੈ ਡਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੀ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਿਓ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਜੋ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਉਹ ਮਾਨੋ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਜੋ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, परमात्मा ਦੇ ਭੈ ਪਾਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਆਪ ਖਿਮਾ ਕਰੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾਸ ਇਹ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।